ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट डिग्री मर्डर की जे असीं गल करिए तो सैकेंड डिग्री मर्डर असीं सुनते हैं फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जिस लगे, सैकेंड डिग्री मर्डर के चार्जिस लगे, की अंतर है इन्हां दे विच? खुदा ना खास्ता तुहाडे कोलों कल नूं कोई गलबात हो जाए तो तुहानूं तुहाडे सारे परिवार ने छड्ड देना, पर तुहानूं सिर्फ इक्को चीज़ ने सेव करना, तुहाडी सिटीजनशिप ने। यू नो स्पैशली ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ मूवमेंट्स चल रही ब्लैक लाइव्स मैटर्स जिन्ना रौला पिया अमेरिका 'ਚ है ना जी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ यू नो एक समान एकता इक्वालिटी है ਉਹਨੂੰ बहुत हंगारा मिल रहा है। सो रेप केस जदों रेप ना आ जाता ना, जदों वो शब्द असीं लियाउंदे हैं रेप केस, असीं ਉਹਦੀ पैरवाई नहीं करते कि वो किस तरह का सी, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डिफरेंस हैगे आ। रेप केस हुण एक पत्नी एक पति ते ला रही है रेप का चार्जिस, जबकि वो रिश्ते दे विच बज्झे होए आ। सो ਇਹਦੇ बारे थोड़ा जिहा दसो कि ये किस तरह वर्क करता हैगा केस जे किसी दे उत्ते चार्जिस लगदे आ रेप केस दे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कि हुण असी इस केस विचों आसानी दे नाल मदद दे नाल असी निकल सकते हैं। सो कानूनी सलाहकार कहते जदों तुहाडा स्ट्रोंग हुंदा आ, कम्यूनिटी दे विच जाणिया पहचानिया हुंदा, अद्धा केस तां असी उंज ही जित जांदे आ ते बाकी सही सलाह वाकई कहते सही सलाह लैके जिंदगी दे विच असी चलीए तो जिंदगी बड़ी वधिया रहिंदी है। सो एक नां रायकोट पिंड दी शान तुसी सारे जानते हो, रायकोट दा जदों नां आउंदा ते मिस्टर ब्रिजमोन होना दा नां आउंदा। सो धड़ल्लेदार वकील ने ते गल्लां इन्हां दियां बड़ियां सिद्धियां ते स्पष्ट ही हुंदियां। अज बिजनेस कनैक्ट दे विच साडे नाल ने, इन्हां दे नाल गलबात करदे आ ते कुछ एक कानूनी जिहड़े दाऽ पेच आ सिख इन्हां कोलों जाणदे आ ते फर्क की आ उन्हां दे विच ओह भी असीं इन्हां कोलों जाणदे आ ते आउण वाले समय दे विच असीं इन्हां दे कोलों इहो जी होर जानकारी लैके तुहाडे तक आउंदे रहांगे ताकि जे तुसीं इहो जी किसी मुसीबत विच आ गए आ ते एक नां ही तुसीं याद रखना। सो बहुते नां याद रखण दी लोड़ नहीं। सो आओ इन्हां नूं जी आया कहंदे आ, पहली बार साडे स्टूडियो दे विच पहली बार साडे नाल इन्हां दी मुलाकात हो रही है। सो मिस्टर ब्रिजमोन जी आया नूं जी, तुहानूं सत श्री अकाल जी। हेलो बलजिंदर जी। जी थैंक यू फॉर योर टाइम, वेरी नाइस कि तुसीं अपने इन्ने बिजी शेड्यूल दे विचों साडे लई टाइम कढिया जी। इट्स माई प्लेजर, मैनूं तुहाडे नाल गलबात करके बहुत वधिया लग्या भी। सो यू नो आई एम सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। तो जो असी गल करते हैं ब्रिजमोहन जी, असी छोटे छोटे केस तो साडी जिंदगी च हुंदे रहिंदे, हर इंसान का कोई ना कोई कानूनी दाऽ पेच लग्गा ही रहिंदा है, क्योंकि इन्हां कंट्रियां विच जित्थों असी आए हैं उत्थे कोई वड्डा ही केस हुंदा सी तां कोर्ट विच जांदे सी ते कोर्टां कचहरियां च जाईदा सी। इत्थे छोटे छोटे केस भी हुंदे आ, पर्सनल भी एक दूए नूं लॉ सूट कीता ही हुंदा किसी ना किसी तरीके नाल। पर अज जिहड़े असी सीरीयस केसां दे उत्ते तुहाडे नाल गल करांगे, पर उस तो पहलां मैं थोड़ा जिहा तुहाडे पिछोकड़ ते जाना चाहूँगी। हाँ जी, जद आपां गल पिछोकड़ दी करी दी है, राह पिया जाने या वाह पिया जाने जी। मेरा जन्म जी पिंड रायकोट 'ਚ होया। बिल्कुल जी। कई बार लोग मैनूं टीवी ते कहंदे हैं कि तुसीं रायकोट नूं तां ऐ यू नो वधा चढ़ा के दसदे जिवें पैरिस हुंदा, ते मेरा उन्हां नूं जवाब यही हुंदा जी साडे लई तां पैरिस नालों भी वध हर एक नूं अपना पिंड पैरिस ही लगदा हुंदा। हाँ जी, बिल्कुल जी। सो यू नो रायकोट छड्डे तां बावा चिर हो गया, सब कुछ बदल गया। यू नो पहला मैं इंग्लैंड आया सीगा, फिर कैनेडा आया, इंग्लैंड आके अपना ब्रिटिश पासपोर्ट लिया, कैनेडा आके कनेडियन सिटीजनशिप लई। सारा कुछ बदल गया, एक कोई चीज़ नहीं बदली, क्योंकि जब यू नो पिछे मुड़ के देखिए जां हुण ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂ ਨੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ,
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ। ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੈਨਸਲੌਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ। ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਿਲ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨਸਲੌਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ। ਜਦ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੈਰੋਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਸਲੌਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਨਸਲੌਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਸਲੌਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ PR ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਏਕੜ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਵੀ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ PR ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਨਲੀ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਫॉर। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਘਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ PR ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਰਹੂਗੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ UP ਤੋਂ ਭਈਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਇਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰਸ, ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਏਕਤਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ। ਪਰ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? 100% ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ TV 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਦੀਆਂ। ਕੈਮਲੂ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਅੱਜ ਐਡੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗਿਓਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਫਖਰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਧਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਜੇ 12 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡ੍ਰੀਮ ਪਲੇਸ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਰੇਪ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਰੇਪ ਦਾ ਚਾਰਜਿਸ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਤੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਅੰਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ, ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ, ਰੇਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਆ ਡੀਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਪ ਵਰਡ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਮ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮਿਆਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਜੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਟਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਸਟੈਲਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕभी ਜਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਂਡਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਂਡਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਫ ਸ਼ੀ ਫੀਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਇਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਂਡਮ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਸਮ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ,
पर जे वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਡਮ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਕੌਂਡਮ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਰੇਪ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਖਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਨ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਹੇ ਬਰਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਨ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।